اس کا رویہ ادھر بھی بہت روڈ تھا. شہریار صاحب جو چیئرمین تھے انہوں نے بھی بات کی تھی کہ یہ اس طرح کر رہا ہے. تو اس پہ ہم نے کہا کہ جی اگر کوئی نہیں سن رہا تو ہمیں نا آئی سی سی کو لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ جی اگر یہ ہو تو کوئی کنٹروورسی کریٹ نہ ہو تو اس پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جی آپ اس کو ہمارے میچز میں امپائر نہ دیں. سو آئی سی سی نے کوئی ہماری اتنی بات سنی نہیں ہے. سو انگلینڈ کے ٹور تھا, بڑا اہم ہوتا ہے انگلینڈ کا ٹور ہمیشہ سے, تو اس پہ یہ 2 سے 3 ٹیسٹ میچوں پہ امپائر تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو لیڈز پہ ٹیسٹ میچ تھا جو ہم ہار گئے تھے, سو ہماری اچھی خاصی لیڈ ہو رہی تھی. یہ پیٹرسن ہے نا, یہ بیٹنگ کر رہا تھا, یہ بالکل پلم 1 سے 2 دفعہ آؤٹ ہوا جو ہماری نظر کے حساب سے, ٹھیک ہے, بالکل پلم. اگر اس کا ری پلے نکال کے دیکھا جائے تو آج بھی پتہ چل جائے گا کہ جی وہ کیسے آؤٹ تھے. جو نہیں آؤٹ دیے وہاں سے ٹیسٹ میچ چینج ہو گیا. اب یہ جو سا اوول کا انسیڈنٹ ہے, تو میں اوول کے انسیڈنٹ کو آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جی کیا ہوا. وہ اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جی انضمام نے غلط کیا, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ جی انضمام نے صحیح کیا. میں نے کہا کہ چلو میں اپنے چینل پہ اپنا موقف پیش کرتا ہوں آج کے دن, تو لوگوں سے اس کی رائے لوں گا کہ جی میرا موقف کیا ہے کہ جی اور آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. کہ انہوں نے میرے سے کہا اچھا ٹیسٹ میچ کی پوزیشن یہ تھی کہ ٹیسٹ میچ ہم جیت رہے تھے, 90% نہیں 100% ٹیسٹ میچ ہمارے ہاتھ میں تھا. ہم نے انگلینڈ کو پہلی اننگز میں جلدی آؤٹ کیا تھا, 250 پونے 200 رنز کی ہماری لیڈ تھی. انگلینڈ کے 250 پہ پھر 7 آؤٹ تھے. ابھی پہلی اننگز کی لیڈ کے رنز رہتے تھے اور ان کی صرف 3 وکٹیں پیچھے رہ گئی تھی. سو ٹیسٹ میچ تو کمپلیٹ ہمارے ہاتھ میں تھا. ٹیسٹ میچ کا نہیں مسئلہ کہ جی ہار یا جیت کا کہ جی کوئی ٹیسٹ میچ پھنسا ہوا تھا, وہ کمپلیٹلی ہم جیت رہے تھے. تو اس نے کہا کہ جی بال کو انہوں نے سکریچ کیا ہے. سو یہ امپائر کہہ سکتا ہے, امپائر کی اپنی ججمنٹ ہے, اور امپائر بال بھی چینج کر سکتا ہے. اور اس کو کپتان سے فیلڈنگ کپتان سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں. فیلڈنگ کپتان میں تھا اس ٹائم, میرے سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ چینج کر سکتا ہے. اور یہ اس کا رائٹ ہے جو آئی سی سی نے اس کو دیا ہے. لیکن اس نے جو 5 رنز دیے نا, 5 رنز دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئی سی سی کے رولز میں ہے کہ آپ نے دوسرے کو گلٹی قرار دے دیا ہے کہ جی اس نے جرم کیا ہے. تو میں جس ٹائم ڈائرل ہیئر کے پاس گیا تو میں نے اس سے کہا کہ جی یہ تم نے بال چینج کیا, کیا ہوا ہے بال کو, یہ وہ. تو اس نے میری بات نہیں سنی. اس نے کہا کہ ٹی پہ تم جا کے مائک پروکٹر ساؤتھ افریقہ کا جو سا وہ ریفری تھا, کہ تم اس سے جا کے نا بات کر سکتے ہو. میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, باقی تو مجھے پتا تھا کہ جی رول ہے. اور اس نے مجھے نہیں بتایا 5 رنز دینے کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ نے مجھے گلٹی قرار دیا ہے. لیکن آئی سی سی کے رول یہ کہتے ہیں کہ جس ٹائم آپ جس کو گلٹی قرار دو گے اس کو پہلے بتانا ضروری ہے, پھر آپ دے سکتے ہو. اس نے یہ مجھے نہیں بتایا. وہ تو جس ٹائم 1 سے 2 بال ہو گئے تو میں نے اسکور بورڈ پہ دیکھا تو رنز چینج تھے, اور جو اس کے فوراً بعد ٹی ہو گئی. تو میں نے کہا کہ جی میں نے مائک پروکٹر سے ملنا ہے. اس نے کہا کہ وہ میرے پاس شیٹ آئی جس میں انہوں نے مجھے گلٹی قرار دے دیا تھا. میں نے کہا ابھی تو میرا تو موقف آپ نے سنا ہی نہیں, میرے سے تو آپ نے بات کی نہیں, آپ کس طرح. اور میں نے کہا اندر میرے سے ڈیرل ہیئر نے کہا ہے کہ جی آپ جا کے مائک پروکٹر سے بات کریں گے, ہم بیٹھیں گے جا کے. سو اس پہ میرا وہ تھا کہ جی میں نے کہا کہ میں تو اس طرح ٹیم نہیں لے کے جاؤں گا, اور میں نہیں بھی لے کے گیا. اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ٹی کے 15 سے 20 منٹ تک ٹیم نہیں لے کے جائیں گے اندر, تاکہ ہم اپنا پروٹیسٹ ہے نا ریکارڈ کرا دیں کہ جی ہمیں اس فیصلے پہ, اس ڈیسیژن پہ پاکستان ٹیم پروٹیسٹ کر رہی ہے. تو اس کے بعد ہم جانے واسطے تیار ہیں. اچھا آدھے گھنٹے کے بعد ہم جانے واسطے تیار ہوں. اگر کسی نے وہ ٹیسٹ میچ دیکھ رہا ہو تو کہ ہم گراؤنڈ میں چلے گئے تھے, میں اور پوری ٹیم ہم گراؤنڈ میں تھے. سو ڈیرل ہیئر نے آنے سے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا کہ جی میں نہیں جاؤں گا ریفری کرنے. اچھا آئی سی سی یہاں یہ کر سکتا تھا, یہ آئی سی سی کے ہاتھ میں تھا, جو تھرڈ امپائر ہوتا ہے. آئی سی سی ڈیرل ہیئر سے کہہ سکتا تھا کہ بھی تم باہر بیٹھو, ٹھیک ہے, اگر تم نہیں کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے نہ کرو. لیکن وہ جو تھرڈ امپائر ہے وہ کر سکتا ہے اس چیز میں.
وہ जाके अंपायरिंग कर सकता था, वो टेस्ट मैच शुरू करवा सकता था। तो टेस्ट मैच को नहीं, ये नहीं खत्म नहीं होना चाहिए था, उसको कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा के वो चले गए थे। डेरिल हेयर भी अंपायर ग्राउंड में ना आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकता था, लेकिन आईसीसी ने यहाँ, क्योंकि वो अंपायर आईसीसी की तरफ से आते थे, तो उन्होंने अपना, मेरा मतलब है, उसका साथ दिया। खैर वो वाला टेस्ट मैच है ना खत्म हो गया, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, क्योंकि जी उसके बाद हमारी वनडे सीरीज थी, उस पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हमने कहा कि जब तक आप इसका डिसीजन नहीं लेते, हमारी हेयरिंग नहीं करते, आप हमारी बात नहीं सुनते, हम आगे क्रिकेट किस तरह खेल लेंगे। खैर उस पर बोर्ड सारे इन्वॉल्व हुए सारे। सो उन्होंने कहा कि जी एक इसकी बाकायदा कमेटी बैठेगी, एक इंग्लैंड का जज हायर किया गया जो कोर्ट का, वो बैठेगा, और जो रेफरीज का हेड था मधुगाले, वो भी श्रीलंका का है, मधुगाले, वो बैठेगा और वो फिर डिसीजन लेंगे। सो मीनवाइल जो ये पीरियड था कि जी आप वनडे सीरीज खेलने, वनडे सीरीज के बाद है ना याली बैठक होगी, याली मीटिंग होगी जिसमें हम डिसाइड करेंगे। तो खैर हम वनडे सीरीज खेले। तो इस वनडे सीरीज के दरमियान में एक ईमेल है ना लीक हो गई, जो आईसीसी ने खुद की, जो डेरिल हेयर ने की, उनके वकील ने उनसे कहा कि जी जो सुनने में आया मेरे कि जी आपको ये लीक नहीं करेंगे, अगर ये ड्यूरिंग द वो हेयरिंग में अगर ये वाली बात खुल गई तो हम बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। कि उसने कहा था कि मुझे $500,000 दे दे तो मैं अपने ना रिटायरमेंट ले लेता हूँ, ये वो, तो ये उनको करनी पड़ी। सो ये भी एक बीच में से था कि जी उसकी नीयत का पता चल रहा था कि जी वो क्या चाह रहा है। सो अब मैं उधर पाकिस्तान बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं मुशर्रफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने उस टाइम मुझे बड़ी सपोर्ट की थी। बोर्ड ने भी मेरी बड़ी सपोर्ट की और मुशर्रफ साहब ने भी मुझे बड़ी सपोर्ट की। उन्होंने कहा कि इंजमाम जो तुमने डिसीजन लिया है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जी तुमने पाकिस्तान को, वो उन्होंने 5 रन देने का मतलब ये है कि जी आप लोग चीटिंग कर रहे हो। मैं नहीं, अब मेरी इज्जत पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि जी मैं पाकिस्तान का कप्तान हूँ, कल था आज नहीं हूँ, मैं तो वही इंजमाम हूँ, आज तो नहीं हूँ वो। तो जब मेरे साथ पाकिस्तान का नाम लगता है तो पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया कि जो तुमने डिसीजन लिया बिल्कुल ठीक लिया है, सो हम इसको पूरा बैक करेंगे। तो मुझे पूरी बैकिंग उस चीज़ की मिली। हमने इंग्लैंड में केस लड़ा, मैं ड्यूरिंग द रमज़ान वनडे सीरीज़ के बाद स्पेशली पाकिस्तान से अपना ये केस की हेयरिंग, हमारी 2 दिन चली है ये वाली हेयरिंग। तो अल्लाह की मेहरबानी से कि उन्होंने मुझे फातह करार दिया कि जी आप ठीक थे, लेकिन उन्होंने मेरे से फिर भी, क्योंकि आईसीसी ने, हालांकि एक जो जज था वो आईसीसी का रेफरी था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि जी अब ये नहीं हो सकता कि जी आप केस जीत तो गए हैं, लेकिन हमें आपको थोड़ा सा फाइन ज़रूर करेंगे। उन्होंने मुझे कुछ मैचों का बैन लगाया, लेकिन डेरिल हेयर को उस टाइम उन्होंने बैन किया। तो मैं ये वाली बात आज मैं इसलिए कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरे से लोग आज भी सवाल करते हैं कि जी ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ कि जी अगर मेरे पास अब भी ये वाली सिचुएशन दोबारा आए तो मैं आज भी यही वाला डिसीजन लूँगा। कि अगर मेरी ज़ात पे होता ना, कि जी मेरी ज़ात पे, हालांकि उस टाइम भी इल्ज़ाम मेरे पे नहीं लगा था, उन्होंने दूसरे बॉलर्स पे लगा रहे थे। सो बॉलर पे लगे, मेरे पे लगे, हम उस टाइम किसके प्लेयर थे? पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की ये इज्जत का सवाल था कि जी उन्होंने कहा कि जी हम चीटिंग कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ ये है कि मेरे पास अगर आज भी ये वाली सूरत हाल आए तो मैं अपना दोबारा से यही वाला डिसीजन लूँगा। मैं इस चीज़ पे पीछे नहीं हटूँगा। और मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे मरला था ये वाला, जो कुछ दिन मैंने गुजारे थे मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे थे, लेकिन मैं अपने इन दिनों पे प्राउड भी फील करता हूँ कि मैंने, सख्त डिसीजन था, बहुत प्रेशर था मेरे पे, बहुत सारे, मैं हर जगह, मेरा मतलब है मेरे लिए कमरे से निकलना मुश्किल हो गया था क्योंकि जी मीडिया और दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जी अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा और मुझे वहाँ से, उस मुश्किल से, कि इतना मुश्किल केस था, अल्लाह ने मुझे फतह याब किया। तो मैं इसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ।